आज आम कथा हाँ 19 शताब्दी ओडिया पत्रपत्रिका साहित्य सम्बन्ध खाद्य पोशाक आश्रय परी पत्रपत्रिका आधुनिक मनीष एकांत प्रयोजन। पत्र पत्रिकार मनीष सभ्यता संस्कृति सामाजिक चिंताधार संधान मिल जाए। विश्व शिक्षा सभ्यता और संस्कृति पत्रपत्रिकार जन्मलाभ हो। प्रथम पत्रिका कुजीवर यार प्रकाश काल हूँ 1828 और यार संपादक थे साधुसुंदर दास। यह कटकर चौदुरारू प्रकाशित होता। यह हूँ ओडिया भाषार प्रथम हाथलेखा पत्रिका। पर मिशनरी मान उद्यम 1849 मसीह ज्ञानरो नाम एक पत्रिका WC लेसी संपादन में प्रकाश पाई। यार मुख्य उद्देश्य थिला ख्रीष्ट धर्मर प्रचार। यह एक मासिक पत्रिका थिला एवं यह किछि दिन चली बंद हो जाइथिला। पुणी से ही मिशनरी मान उद्यम 1856 मसीहा जनवरी मसरे प्रवचंद्रिका नाम एक पत्रिका प्रकाश पाई। यह मध्य एक मासिक पत्रिका। यह मिशनरी मान चेष्टार बाहरी ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति को गुरुत्व दिया। मासिक पंजिका यह पत्रिकार थिला आकर्षणीय अंश। पर 1861 मसीह अरुणोदय पत्रिका ख्रीस्टियन भर्नाकुलर लिटरेचर सोसाइटी तरफ प्रकाश पाई। यह मध्य एक मासिक पत्रिका। यह ख्रीष्ट धर्म संपर्क साहित्य प्रकाश करने सकाशे उद्दिष्ट होता। यही तीनोटी पत्रिका द्वारा मिशनरी माने ओडिया भाषा संस्कृति संपर्क में अपरिपक्व लेखा मान प्रकाश पाइबा सह ख्रीष्ट धर्म व्यापक प्रचार प्रसार करुथिले। पर ओडिया भाषार प्रथम साप्ताहिक संवाद पत्रिका उत्कल दीपिका यही संवाद पत्रिकाटी कर्मवीर गौरीशंकर राय द्वारा 1866 मसीहा अगस्ट मसरे प्रकाशित होता कटक प्रिंटिंग प्रेस। यही पत्रिकाटी नौंक दुर्भिक्षर पृष्ठभूमि में प्रकाशित होता। यार लिपिकार थिले भागीरथी साठिया। यह प्राय 70 वर्ष धरी चली 1934 मसीहा बेलू बंद हो जाता। ओडिया साहित्य प्रति यार अवदान बहुत गुरुत्वपूर्ण। एथरे केवल साहित्य नुहे तत्कालीन समाजर अवस्था द्रुत सबको उपस्थापन करा जाउथिला और सरकार सामने यही पत्रिका द्वारा यह लिथ प्रणाली रे लेखा जाउथिला। पर संवाद वाहिका 1868 मसीहा जुलाई मासरू यह पत्रिका प्रकाश पाउथिला बालेश्वर। यार संपादक थे गोविंद चंद्र पट्टनायक और यार प्रकाशक फकीर मोहन सेनापति। यह फकीर मोहन एंडको छापाखाना प्रकाश पाउथिला। यह एक पाक्षिक पत्रिका। एथिरे किछि गुरुत्वपूर्ण लेखा प्रकाश पाउथिला यथा कलिकाल प्रेमतरी ब्रह्मभंजन इत्यादि। पर 1869 मसीहा फेब्रुआरी 20 तारिख उत्कल हितैषिणी नाम एक पत्रिका प्रकाशित होता कालीपद बंदोपाध्याय संपादन में। यह कटक सोसाइटर मुखपत्र थिला। यह एक पाक्षिक पत्रिका और द्विभाषिक पत्रिका। इंग्राजी और ओडिया भाषा यह प्रकाश पाउथिला। 1888 मसीह यह बंद हो जाइथिला। 1869 1888 यार कार्यकाल। पर 1873 मसीहा जनवरी मसरे उत्कल दर्पण नाम एक पत्रिका प्रकाशित होता। इंद्रभल भट्टाचार्य संपादन यार करते यार पृष्ठपोषक थे वैकुंठनाथ दे एवं यह उत्कल प्रेस प्रकाशित हो। यह हूँ ओडिया भाषार प्रथम साहित्य पत्रिका। पूर्व जो पत्रिका थिला पत्र पत्रिका थिला ये किंतु ओडिया भाषार प्रथम साहित्य पत्रिका। एथिरे राधानाथ राय विवेकी इतालीय जुबा मेघदूत और मधुसूदन राव श्मशान निर्वासित बेलाप चंद्र और तारा और फकीर मोहन सेनापति पेटेंट मेडिसिन एथिरे प्रकाशित होता। यह प्रथम मासिक पुणी 1877 ख्रीष्टाब्द पाक्षिक और 1879 ख्रीष्टाब्द साप्ताहिक रूप धारण करथिला। पर 1873 मसीह उत्कलपुत्र पत्रिका प्रकाश होता प्यारीमोहन आचार्य संपादन में। यह एक मासिक पत्रिका थिला और कटकरू बाहर। प्रथम एथिरे उपेन्द्र भंज को समालोचना करा जायतिला। पुणी से 1873 मसीहा नवेम्बर 15 तारिख विदेश नाम एक पत्रिका प्रकाश होता दीननाथ बंदोपाध्याय संपादन में। यही पत्रिकाटी बाहरी। यह एक पाक्षिक पत्रिका और यह कटक प्रिंटिंग कंपानी मुद्रित होता। पर 1874 मसीहा बेलू शिक्षक नाम एक पत्रिका बाहरी। यार संपादक थे मधुसूदन राव एवं यार प्रचारक थे वैकुंठनाथ दे। पर 1878 मसीहा एप्रिल मसरे उत्कल मधुपन नाम एक पत्रिका प्रकाशित होता। यह उत्कल प्रिंटिंग कंपानी प्रेस बाहरी। यार संपादक थे
କୃଷ୍ଣମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସଭାର ମୁଖପତ୍ର। ଏହି ମୁଖପତ୍ର ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଜ୍ଞାନର ପେଡ଼ା ସଭିଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା, ସଭିଏ ଖାଇବେ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା। ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସୌଦାମିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ 1880 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ନାମରେ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାଦାନୁବାଦରୁ 1885 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ପାଠ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଦବିବାଦରୁ ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ଜନ୍ମ। ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ରହୁ ନଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟ, ବ୍ୟାକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା, ଭୂଗୋଳ, ଜ୍ୟାମିତି ପ୍ରଭୃତି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପରେ 1887 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନବସମ୍ବାଦ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ଥିଲେ ସାଧୁଚରଣ ରାୟ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭୂପତିନାଥ ବସୁ। ଏହା ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଅଟେ। ଏହି ପତ୍ରିକାର ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 1.5 ଅଣା। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ପରେ ସଂସ୍କାରକ ପତ୍ରିକା ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ 12 ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ସହ ନବସମ୍ବାଦ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ 1887 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମରେ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଦାସ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ଥିଲେ କାଳୀପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଏହା ଦେଙ୍କ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୁଦ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପତ୍ରିକା। ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବସମ୍ବାଦ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା 1888 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ତରୁଣ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରା ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା। ଏଥିରେ ରାମ ବନବାସ, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ବିବାସିନୀ, ସୀତା ବିବାହ ଆଦି ପ୍ରକାଶିତ। 1913ରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ 1888 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆଶା ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କଟକରୁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସାଧୁଚରଣ ରାୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ରେବା ରାୟ। 1842 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ନାରୀ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନାରୀ ସମାଜର ମୁଖପତ୍ର ରହିଥିଲା ଆଶା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏହି ପତ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ଦେଖରେ ନୟନ ଫେଡ଼ ମୋ ନୟନ ପ୍ରଭା ଆଶା ପ୍ରଭାମତି। ପରେ 1889 ମସିହା ମେ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ବାହାରିଥିଲା। ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ବାସୁଦେବ ସୁଡ଼ଳଦେବ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରେସ୍ ଦେବଗଡ଼ରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପତ୍ରିକା ଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ କବିକୁଳ ଶଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ କବିକୁଳ ଶଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଭାବନା କବିତା ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଚାଲି 1923 ମସିହାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ 1891 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ବାରିପଦାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟ ଏବଂ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ। ଏହି ଲେଖାରେ ପାରିତୋଷିକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ପାରିତୋଷିକ କ'ଣ? ଯଦି ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ହେଉଛି ମାସିକ ପତ୍ରିକା। ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମତରେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପରମ୍ପରା ଏହି ପତ୍ରିକାରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ମହାସ୍ରୋତ, ଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକା ମହାଯାତ୍ରା, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଋଷିପ୍ରାଣ ଦେବାବତରଣ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଗଦ୍ୟ ଅନୁବାଦ ଓ ରାମଶଙ୍କରଙ୍କ ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। 1893 ମସିହା କଟକରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ନାମରେ ଏକ ପତ୍ରିକା ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ରାୟଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଏବଂ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କେତେକ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥାକୁ ନେଇ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି 1893 ମସିହାରେ ବାମଣ୍ଡାରୁ ଦାଶରଥୀ ରାଉତଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ବିଜୁଳି ନାମରେ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ବାମଣ୍ଡା ରାଜପରିବାର। ଏହାର ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ
ରାଧାନାଥ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏହା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଊନବିଂଶ ଶେଷ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂଆ ଯୁଗ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଚେତନା କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଏହି ପତ୍ରିକାର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ 1897 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କଟକର ରାୟ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମାସିକ ପତ୍ରିକାଟି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଲୋକସଭାର ଏହା ମୁଖପତ୍ର ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ଆତ୍ମଚରିତ ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଓ ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଛପାଯାଇଥିଲା। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଏହି ପତ୍ରିକାରୁ ବାହାରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ଏହି ପତ୍ରିକାରୁ ବାହାର କରି